ദൈവത്തോടുത്തുറങ്ങിടാൻ എത്തുന്നേ ഞാനെൻ നാഥന്റെ ചാരി വിട്ടെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ. കരയുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തിനായി ഞാനൻ സ്വന്ത ദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ? കഴിയുന്നു യാത്ര ഇത്ര നാൾ കാത്ത ഭവനത്തിൽ ഞാനും ചെന്നിതാ. പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടുത്തുറങ്ങിടാൻ. എത്തുന്നേ ഞാനെൻ നാഥന്റെ ചാരി പിറ്റെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ. ദേഹമെന്നൊരാ വസ്ത്രമൂരി ഞാൻ 6 അടി മണ്ണിലാഴ്ത്തവേ, ഭൂമിയെന്നൊരാ കൂടുവിട്ടു ഞാൻ സ്വർഗമാം വീട്ടിൽ ചെല്ലവേ. മാലാഖമാരും ദൂതരും ആധിവ്യാധികൾ അന്യമായി കർത്താവേ ജന്മം ധന്യമായി. പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടൊത്തുറങ്ങിടാൻ. എത്തുന്നേ ഞാനും നാഥന്റെ ചാരി പിറ്റെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെന്ന നേരത്ത് കർത്താവെന്നോട് ചോദിച്ചു, സ്വന്ത ബന്ധങ്ങൾ വിട്ടു പോന്നപ്പോൾ നൊന്തു നീറിയോ നിന്മനം? ശങ്ക കൂടാതെ ചൊല്ലി ഞാൻ, കർത്താവേ ഇല്ല തെല്ലുമേ. എത്തി ഞാനെത്തി സന്നിധേ, ഇത്ര നാൾ കാത്ത
കഷ്ടനഷ്ടമോക്കുന്നില്ല. കർത്താവേ, പ്രകാരം ദൈവം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അറിയുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിന്റെ മക്കൾക്ക് ദിവ്യമായ സമാധാനവും ആശ്വാസവും നൽകണമേ. ഈ പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ ധന്യമായ ജീവിതത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ ദേശത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കും നൽകിയ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിയോഗങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ദൈവകൃപയിലായിരിക്കാൻ നിന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നിന്റെ മക്കളെല്ലാം ധന്യരാക്കണമേ. ദിവ്യമായ സമാധാനത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി മറ്റു വൈദികർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജയസിനെയോടത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷയിൽ ആദ്യോടന്തം തിരുസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യണം. ധന്യമായി പ്രത്യാശയോടെ പ്രിയ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് യാത്രയാക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യണം. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. Actions, bereaved family, relatives and friends. I'm Susan Girian, the Secretary of Ebenezer Martha Church. It is with great sadness that I stand in front of you today to remember the life of Mr. Koshykunju Ninan. Losing someone you love and respect is never easy. Mr. Koshykunju Ninan and his family are known to me since they came to USA and joined Ebenezer Martha Church in 1989. Kostan was involved in all church activities until he became sick. He served as lay ministrant, church secretary, Sunday school superintendent, as well as diocesan assembly member. Some Sundays during divine services, he did triple role. He always said that before he was doing those. As lay ministrant, secretary, as well as giving the speech. Kostan always made him available to give right to other people, to visit sick, for prayer meetings, conferences, or any type of church or diocesan activities. Suja was a strong support in all his endeavors, especially assisting with his busy work schedule by packing meals, and she always set a dress for him to change, which aided him to reach anywhere, anytime. Their welcoming nature and hospitality are unforgettable. Koshtyan's life was always to support Martha Sabha, and he never let our church to go down during our trials. Let us take Koshtyan's leadership qualities, his loyalty to our Sabha,
dedication to the Mahatma Sabha and implement in our lives to keep him alive. Koshan, it is hard to say goodbye to you, but your memories will cherish forever. Suja, you did what you can do for him, and we do appreciate for that. We may often think why this is happening to us. Challenges, trials, sorrows are part of our life journey. Trials gives us strength, sorrows gives us understanding and wisdom. Life can only be understood backwards, but it must be lived forward. Our life challenges help us to understand who we are and make us to stretch and go beyond the norm. Suja, Ajus and Jijio, you have done many things for Ebenezer Mahatma Church as a family, along with Koshykunju. We want to assure you that Ebenezer Mahatma Church and their prayers are always there for you. And I am taking this opportunity to extend our heartfelt condolences to the bereaved family on behalf of Ebenezer Mahatma Church as a church secretary, as well as on behalf of our family, Pilgrim family. May God Almighty strengthen us and bless us all. The reading is taken from 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians. കൂടാരമായ ഞങ്ങളുടെ ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞുപോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ ഒരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു. ഈ കൂടാരത്തിൽ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗ്നരായിട്ടല്ല ഉടുപ്പുള്ളവരായിട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗീയമായ ഞങ്ങളുടെ പാർപ്പിടം അതിനു മീതെ ധരിപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുന്നു. ഉരിവാനല്ല, മർത്യമായത് ജീവനാൽ നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിന് മീതെ ഉടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ഭാരപ്പെട്ട് ഞരങ്ങുന്നു. അതിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയത് ആത്മാവിനെ അച്ചാരമായി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ. ആകയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ധൈര്യപ്പെട്ടും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവിനോട് അകന്ന് പരദേശികൾ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു. കാഴ്ചയാലല്ല, വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വസിച്ചാലും ശരീരം വിട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവർ ആകുവാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിനു തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണമെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷികളിലും വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. ഞാൻ പിന്നെയും ഞങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ശ്ലാഘിക്കുകയല്ല, ഹൃദയം നോക്കിയിട്ടല്ല, മുഖം നോക്കിയിട്ട് പ്രശംസിക്കുന്നവരോട് ഉത്തരം പറവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വക ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണം തരികയത്രേ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ വ്യവശന്മാർ എന്ന് വരികിൽ ദൈവത്തിനും
സുബോധമുള്ളവരെന്ന് വരികൾ നിങ്ങൾക്കും ആകുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചുവെന്നും ജീവിക്കുന്നവർ ഇനിയും തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് ഉയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിനെ ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇനിമേൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല. ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി ആകുന്നു. പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനൊക്കെയും ദൈവം തന്നെ കാരണഭൂതൻ. അവൻ നമ്മെ ക്രിസ്തു മൂലം തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു. നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവം ലോകത്തിന് ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ ലോകത്തെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു പോന്നു. ഈ നിരപ്പിന്റെ വചനം ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്ഥാനാപതികളായി ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവീനെന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ദൈവം ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം പ്രബോധിപ്പിച്ചതുപോലെ ആകുന്നു. പാപം അറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി. ഞങ്ങളുടെ വേർപാടിന്റെ വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുഃഖാർത്തരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രിയ മാമ, പ്രിയ ജൂസ് ചീജോ, ബന്ധുമിത്രാദികളെ, ചർച്ചക്കാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസ സമൂഹമേ, പ്രിയ കൊശുക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എബനേസർ മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ വികാരിയായി ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച നാൾ മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായി ഇടവകയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്തതായി അറിയുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രിയമുള്ള കൊശുക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഞാൻ ഈ ഇടവകയുടെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രോഗത്തിൻ്റെതായ അനുഭവങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്ന നാളുകളാണ്. ദേവാലയത്തിൽ വന്ന ആരാധന സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു വലിയ ആരാധനയുടെ അനുഭവം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച മനുഷ്യനാണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു വലിയ ബലം, പാടുവാനുള്ള വലിയൊരു താല്പര്യം, ദൈവവചനത്തോടുള്ള വലിയ ഒരു ആഭിമുഖ്യം, ഇത് പ്രിയപ്പെട്ട ദാസന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവമാണ്. ആര് എപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ എത്തിയാലും അവരോട് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, പാടുവാൻ അതൊരു വലിയ ഒരു ആത്മസന്തോഷമാണ്. അവസാന നാളുകളിൽ പോലും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛന്മാരും തിരുമേനിമാരും അടുത്തെത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു വ്യത്യാസം പ്രിയപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും ജീവിതത്തിലുമൊക്കെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഭയുടെ അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്നും സഭ ഓർക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കൊശിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര്. ഇടവകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു തർക്കം അത് പിന്നീട് ഒരു വലിയ ഒരു കോർട്ടിലേക്ക് കേസായി മാറുമ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ സഭയുടെ, അമേരിക്കയിലെ മാർത്തോമ സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സഭകളുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയ ഒരു സമയം. അന്ന് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി അഭിനയ സക്രിയാസ് തിരുമേനിയോട് ഒരുമിച്ച്, അന്ന് മറ്റ് തിരുമേനിമാരോട് ഒരുമിച്ച്, അച്ഛന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നുമൊക്കെയായി താങ്കളുടെ ഈ ഡ്യൂട്ടി ഷെഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. രാത്രിയിലെ ജോലി, പകലത്തെ ജോലി,
വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ പലപ്പോഴും ജോലി പോലും അവധിയെടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടി നടന്ന അനുഭവങ്ങൾ. സഭയ്ക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഭദ്രാസനം, അതിന്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ച കുറെ പേരുണ്ട്. അത് നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരാളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ. ആ ജീവിതത്തെ ആർന്ന സഭ എന്നും ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയദാസന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഭദ്രാസനത്തിന് മുഴുവനായി വിവിധങ്ങളായ തരത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ ലഭിച്ചു. ആ കുടുംബം എല്ലാവരും യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ജിജോ യൂത്ത് ഫെലോഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതൃത്വമായിരുന്നു. എല്ലാ ഡയസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഫാമിലി വളരെയധികം എബനേസിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കോൺഫറൻസുകളിലും എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഒക്കെ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. അവരെല്ലാവരും വളരെ സജീവമായി വളരെ ആക്റ്റീവായി കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, എബനേസർ ഇടവക രൂപീകൃതമായി, എന്നാൽ സ്വന്തമായി പള്ളി ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്ത ഒരു അനുഭവം. എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ, ഇങ്ങനെ വീട് കുലാശയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പറയും, ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നവരാരും വിശന്നവരായോ ദാഹിച്ചവരായോ മടങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്, അതിനുള്ള സമൃദ്ധി ദൈവമേ ഈ ഭവനത്തിൽ നൽകണമേ എന്ന്. ഈ പ്രിയ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ആരും തന്നെ ഒരല്പം പോലും വിശന്നോ ദാഹിച്ചോട് എന്ന് പോയതായിട്ട് അറിയുകയില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ തന്നെ ഈ ഭവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, രോഗാനുഭവത്തിലാണ് രോഗിയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ മടക്കി അയച്ചിട്ടില്ല. അത് ഒരു വലിയ സ്നേഹമാണ്, ഒരു വലിയ ഒരു താല്പര്യമായി ഈ കുടുംബം പ്രിയപ്പെട്ട ആംഗിളുമൊക്കെ അതിനോട് കാണുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ്. ഇടവകയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു, സഭയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു. മർദ്ദമ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തകനായി വളർന്നു വന്ന ജീവിതമാണ്. 20-ലധികം വർഷങ്ങൾ യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തനായി നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. അത് പള്ളിയുടെ തലം മുതൽ കേന്ദ്ര യുവജന സഖ്യത്തിന്റെ തലം വരെ അത് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ, ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അത് ഇടയാക്കി തീർത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അച്ഛന്മാരുമായി, വൈദികരുമായി, ഒരുപാട് ബിഷപ്സുമായി, എക്യുമെനിക്കൽ രംഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേരുമായുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചു. അമേരിക്കയിലായിരുന്ന നാളുകളും ആ ബന്ധങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. ചിലരൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റ് ദേശത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈല് തന്നെ മാറാറുണ്ട്. ആ നാട്ടിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിരിക്കുമെന്ന് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഈ അന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ നാട്ടിലായിരുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തമായിട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കിളിന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചത്. അത് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നിന്നു പോകാമായിരുന്ന, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാമായിരുന്ന ഒരു ആരാധനാ സമൂഹത്തിന്, ഒരു കൂട്ടായ്മ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു കാലഘട്ടങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുവാൻ സാധിക്കണം. ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവം ഓരോ നേതൃത്വത്തെ ഉയർത്തുന്നു. ഈ ബൈബിളിൽ ജഡ്ജസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ, ഓരോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ത്രെട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല ലീഡറിനെ അവിടെ ദൈവം ഉയർത്തി അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത്. അതുപോലെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കോശിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ദേശത്ത് നല്ല നേതൃത്വത്തിനായി ദൈവം നിയോഗിച്ചത്. 70-80 വർഷങ്ങളുടെ ആയുസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുമ്പോൾ പ്രിയദാസനും ആ ഒരു വലിയ സന്തോഷം. 70-80 വത്സരങ്ങൾ, 70 വയസ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചടിക്കപ്പെട്ട, പ്രത്യാശയുടെ തീരത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം. രോഗാനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദൈവം എത്ര ശക്തമായി പരിപാലിച്ചു, അത് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാമ വളരെ എല്ലാ നാളുകളിലും ശുശ്രൂഷയുടെ കാര്യങ്ങൾ അത് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ്. പലരും ഈ അമേരിക്കൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണ് റീഹാബിലേക്ക് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി ദൂരെ നിന്ന് കാണുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നത്. അത് ഒരുപാട് പേർ ചെയ്യുന്ന കാര്യവുമാണ്. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി വീട്ടിലേക്ക് വിടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം.
അപ്പോഴും ഇല്ല, ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ട് കാണിച്ച ഒരു ധൈര്യം. അവസാനത്തെ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച അന്ന് എനിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായി ചെന്ന് 2 മണിക്കൂറോളം നേരം അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചെലവഴിപ്പാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നമ്മ എന്നെയും കൂടി വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ടാണ് അങ്കിളിനെ ഒന്ന് ഡ്രസ് ചെയ്യിപ്പാൻ, ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചത്. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു പുതിയ ശുശ്രൂഷയും കൂടി അതിന്റെ തലത്തിലേക്ക്, ഒരു ഷമാശ ഡീക്ക അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച്. പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കിളിനോടൊന്ന് ചന്ദം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അങ്കിളുടെ ഈ ഞരമ്പുകൾ പിടയുന്ന ഒരു അനുഭവം. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചടുപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ എന്ന് പൗലോസപ്പോസ്തലൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കിളുടെ ജീവിതം നമ്മോട് പറയുകയാണ്, മരണത്താൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, മരണം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. ലോകപ്രകാരം ഒരുപക്ഷെ ഈ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി എന്ന് പറയാമെങ്കിലും ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു രൂപാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഈ മർത്യമായത് മണ്ണായി തീരേണ്ട ശരീരം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്മാവിന്റെ ബലം പ്രാപിച്ച ചൈതന്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ദൈവസ്ഥലത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രിയ അങ്കിളുടെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അങ്കിളിനോട് കാണിച്ച ഒരു വലിയ താല്പര്യം. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മോഡേൺ ഒരു വേൾഡിന്റെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ്, ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് എക്കോണമിയുടെ ഭാഗമാണ്. എപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ്. പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാം, മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിട്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലം. എന്നാൽ പ്രിയ അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ആരും അങ്ങനെ പറയുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാം, ഈ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നതിനെ കുറിച്ച്. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം വരെ ആ പേര് പോലും ഒരു ശക്തമായ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനായി നിന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. ഇത് ഈ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു വലിയ നന്മയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പ്രിയ കോശിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഈ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ലഭിച്ച നല്ല അനുഭവങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാ കൂദാശകളുടെയും അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അവസാനം തൈലാഭിഷേക ശുശ്രൂഷയും നൽകി പ്രാർത്ഥിച്ച് അയപ്പാതക്കോണം ദൈവം സഹായിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ തണലിൽ ബലപ്പെടുവാതെ ഗുണം സാധിച്ചു. എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ഏറ്റുവാങ്ങി ഇവിടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ദൈവമേ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന്, മഹാമാരിയിൽ നിന്ന്, രോഗത്തിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ കുറെ വിഷയങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പക്ഷേ ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. എന്നാൽ വളരെ ശാന്തരായി എല്ലാവരുടെയും ശുശ്രൂഷയും സ്നേഹവും ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മളും ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ശക്തരായിരിക്കാൻ, ദൈവകൃപയുള്ളവരായിരിക്കാൻ അങ്ങളുടെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സന്ദേശം നൽകിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമുക്കും ഈ ഒരു വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. സഭയും ഇടവകയും പ്രിയ അങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ ദൈവം സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട അങ്ങളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് വൈദികരുണ്ട്. ഇടവകയുടെ മുൻ വികാരിമാരെല്ലാം അവരുടെ അനുശോചനങ്ങൾ അറിയിക്കുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇടവകയിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വരുന്ന പി എൻ താമസച്ചനും അച്ഛനും ഒന്ന് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, പ്രത്യേകം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഭിനയ ഫിലിക്സ് തിരുമേനിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുമ്പിലിരുന്ന ഭദ്രാസന എപ്പിസ്കോപ്പന്മാരെല്ലാം കൂലോസ് തിരുമേനിയും തിയോഡോഷ്യസ് തിരുമേനിയും ഒക്കെ ഈ കുടുംബമായി, സക്രിയാസ് തിരുമേനിയൊക്കെ വളരെ അടുത്ത് ഈ ഭവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. അഭിനയ തിരുമേനിമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഈ കുടുംബമാണ്. മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനി അവിടെ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് വിളിച്ചു തിരക്കി, എനിക്ക് വന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ, ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അവിടെ എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ, അതിനെക്കുറിച്ച് തിരുമേനി വളരെ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. തിരുമേനി ഇങ്ങനെ
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറയുകയായിരുന്നു, അമേരിക്കയിൽ ഉള്ള ഒരു ആൾക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു വലിയ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു ഭദ്രാസന എപ്പിസ്കോപ്പായും ഒരു മെത്രാപ്പൊലിത്തായും ഒരാളുടെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ അമേരിക്കയിൽ സംബന്ധിച്ചതായിട്ട് ആർക്കും അങ്ങനെ വ്യക്തമായി എനിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നേയില്ല. 2 ശുശ്രൂഷകൾക്കും തിരുമേനിമാർ വന്ന് സഭയുടെ മെത്രാപ്പൊലിത്ത വന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന, മദ്രാസിന് എപ്പിസ്കോപ്പായുടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ക്രമീകരണം ഉണ്ടായതായിട്ട് അറിയുകയില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കിളുടെ അങ്ങനെ നന്നായി യാത്ര ചെയ്യാൻ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു. അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഈ കുടുംബത്തോട് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അറിയിക്കുകയാണ്. എന്തും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. നിങ്ങൾ വിശ്വാസമുഖം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട് വിശ്വാസമുഖം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. സഭ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. ഇടവക നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. ദൈവം ഈ ദാസനിലൂടെ നൽകിയ എല്ലാ നന്മകളെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവകൃപയുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് സഹായിക്കട്ടെ. സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നിങ്ങളോട് സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു, നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനിലൂടെ സഭയ്ക്കും ഇടവകയ്ക്കും ദേശത്തിനും ഒക്കെ നൽകിയ എല്ലാ നന്മകളെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ദൈവം ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇടവകയുടെയും സഭയുടെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും മുൻ വികാരിമാരുടെയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരുടെയും ഒക്കെ നാമത്തിൽ ഉള്ള അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥന അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മളെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. മുഖ്യദാർത്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന യോഗേഷ് സെന്റ് ജോൺസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ പേരിലും സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആസ്ബക്ക പള്ളിയുടെ പേരിലുള്ള അനുശോചനം കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വേറൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി പോകുന്നതായ ഒരു രീതിക്കാണ്. വേർപാടിൽ നമ്മേവരും ദുഃഖിക്കുന്നുവെങ്കിലും സന്തോഷകരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന്റെ 13:14 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു, ഇന്നു മുതൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിപ്പോയിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ വിശ്രമിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ലേഖനം 3:12 ക്രിസ്തീയ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു. ഞാൻ നല്ല പോർക്കലി വിശ്വാസം കാത്തു, ജീവന്റെ കിരീടം എനിക്കായി മെനയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്ന പോലെ ആ ജീവന്റെ കിരീടം പ്രാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ദാസനെ സംഗതിയാകട്ടെ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സങ്കീർത്തനം 116:15 തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയതാകുന്നു. എല്ലാവരുടെയും അവസാനം അന്ത്യം മരണമാകുന്നു. ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ സ്വർഗീയ യെരൂശലേമിൽ ഉള്ള ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിപ്പോകുന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മരണം ഒരു ശാശ്വതമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നിത്യമായ ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു ജീവിതം ദൈവനമ്പുരാൻ നമുക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്, ഞാൻ പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ ആശ്വാസദാതാവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഭവനങ്ങൾ പണിതിരിക്കുകയാണ്. ആ മനോഹരമായ ഭവനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ ആ ഭവനത്തിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും സന്തോഷകരമായി ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവനമ്പുരാൻ മലാഖമാരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി നമ്മെ എതിരേറ്റുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ ദാസനെ.
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ദുഃഖിക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥ വരുന്നില്ല. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, പോവുക സഹജ കരയരുതേ നാഥൻ പ്രഭയിൽ പാർപ്പിക്കും വഴി കാണിക്കും പറുദീസിൽ കാവേ ക്രോബേ മാലാക. അതേ മാലാഖമാർ നമ്മെ വഴി നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ആ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ നമുക്ക് താമസിക്കുവാനും നിത്യമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തക്കോണം ഈ ദാസനെ ദൈവം ആനയിക്കട്ടെ, അതിന് കൃപ നൽകട്ടെ. എല്ലാവിധ കുദാശകളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദാസന് ആത്മശാന്തി നൽകാൻ തക്കോണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ ദാസൻ നമ്മോട് ഒറ്റ കാര്യമേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ, പ്രാർത്ഥനയിന്മേന്മേൽ എന്നെ മറന്നിടാൻ ഇടയാകരുതേ. അതെ, നമ്മുടെ ബലഹീനമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദാസനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വളരെയധികം നാൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, ജീവിച്ച കാലമൊക്കെയും ദൈവത്തിനായി എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു, എന്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണക്കിടപ്പെടുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ മഹത്വമുള്ളായ ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ ദാസനെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ തക്കോണം ഇടയാകട്ടെ. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ ദാസനെ ദൈവം നൽകട്ടെ. ദൈവികമായ ശുശ്രൂഷകൾ വചന പ്രഘോഷങ്ങളിൽ കൂടി ഈ നാൾ വരെയും ആ ദാസൻ താമസിച്ചു, പ്രവർത്തിച്ചു. അതിനൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ തക്കോണം ഈ ദാസന് അനുഗ്രഹപൂർണമായ മഹത്വപൂർണമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം നയിക്കട്ടെ. സ്വർഗീയമായ ഊർസ്ലേമിൽ ഭാഗ്യമുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാന സമയം നമുക്കും ഉയർപ്പിൻ്റെതായ ഒരവസ്ഥ ഈ ദാസനെ നൽകട്ടെ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വചനങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കും. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ ഐസക് വൈലി കോറപ്പിസ്കോപ്പ അച്ഛനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനി പ്രിയപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ മൂത്ത മകൻ അജൂസ് നൈനാന്റെ തിയോളജിയാണ്. Good morning. So I think they got that wrong on one of the things that we just said, is that I am the oldest son. I am the fifth son of Koshykunju Ninan. So one of the things that you have to think about is we have Beni Chachin, Bao Chachin, Betamama, Beni Chachin, and then me. So today, what I wanted to do is kind of celebrate his life and celebrate what he has done and who he is. And I want to kind of talk about some stories of what he, to kind of tell you a little bit about who he was. Because I think we've all known what he's done in church. We've all known what he's done for other people. We've known what he's done on the outside, right? Like, what has he done inside the house, inside the home? And so I want to start by looking at Psalms. It said, "But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear him, and his righteousness with their children's children." So, as any child growing up, right? One of the things that you start looking at is you realize that your father's crazy, right? So you start thinking, it's like, when did Daddy lose his mind, right? So we all know that he suffered a little bit towards the end of his life, right? And he kind of lost his mind. That's not actually when he lost his mind. So I started thinking back as to the day he lost his mind. I remember coming back, I think this is the first time Jamie and I were coming back from Binghamton right after our marriage, right? We come back and my father is going outside with a screwdriver and a hammer. And I said, "Daddy, where po?" And he goes, and I said, "What are you doing with the car, with the screwdriver and a hammer?" And he goes, "Oh, I'll work in it. So what are you going to use the hammer and the screwdriver for?" "Oh,
So that is the moment I said, okay, give me the screwdriver and the hammer. You don't open the trunk of the car with the screwdriver and the hammer. So that was the first moment I thought okay, there's something wrong. Yeah, I do a lot of cognitive evaluations, and I thought that was probably one of the first cognitive evaluations I had to do with my father. I said, okay, what year is this? What day of the month? Do you know who the president is? So I started going through and see if he said all this. I was like, okay, there's something else wrong. So I started looking back even further, and then to the moment when he convinced our family that the car was two different cars. So in '94, he went, I don't know if anybody knew, my dad had an obsession with cars, right? And so everybody in church knows that, right? So he, at one point, bought 4 cars in like 1 year because it was on sale, right? so we thought there was something wrong. But, okay, go ahead, buy 3 or 4 cars. I was still in high school, so I couldn't drive. It was right before I got my license, and even after I got my license, he said, no, you can't drive the car because our insurance is going to go high. So I couldn't be added onto it. So it's like, okay, there's something wrong. But what happens when I think back, it was in '94, he bought 2, first he bought a Toyota Camry. I don't know if you remember the Toyota Camry. So it was an LE with a green light. And then he had a couple months later, he found the same car for sale. It was a Toyota Camry XLE. But so one was green, but it was like in the light it turns black, and then the other car was black. So he made us believe that both cars were the same color, and it was only the light that was. And then it wasn't until later in life that I realized no, it was the same car, and he just got 2 of the same ones. It was because he was afraid that one would break down, and he wanted to make sure he had another car to go with. Luckily, we thought. Then I realized that when he was going to work, we think it's the same guy, or I don't know if it's my dad doing it. They kept stealing his hubcaps from the car, from the same car. So and he kept trying to convince us and buy. But then I realized I had marked the hubcap, and you couldn't tell. It was like a little color to it. And I remember he got his hubcap stolen 1 week. He went to somebody, bought the hubcaps the second week. But guess what? It was the same hubcaps he had bought. So the person who stole the cap had bought it back, right? So I started looking back, and he's like, is this when he's lost his mind, right? And the thing is, I would think you would lose your mind when you actually bring your sister's kids into the house, and now you have a family of like 9 to 12 people living in the same house, right? So I'm like, okay, that says a little bit about this person. But what I wanted to see is that I think he was insane, and he probably was not cognitively there. But the key that we have to remember, that I keep forgetting, is that for every great man, there has to be a woman behind them, right? And so that's one of the key things I started looking at, and what Mummy has done throughout his life. We talk about her packing the lunch and making sure he dressed. Because you know what? He was going to forget his underwear. He was going to forget his shirt. He was going to forget to bring the food. You know, so Mommy figured out if I just planned this out for him, it would be great. So if not, he would be wearing the wrong tie or the wrong shoes. You know, there's times he's walked out with 2 different shoes. It's like, okay, that's not the same color. You know? And so it wasn't for the last 3-4 years that she's been taking care of him. It's been the moment since he came in. And she started not only taking care of him, but taking care of the family members, of each and every one of them. And so I want to recognize you for what you have done and what you continue to do for our family, and how you took care of him for the last 4 years, especially when his health had truly decreased and declined. The other thing that I wanted to kind of talk about is that from this great person, you get to learn a lot of great things, right? And what happens is that we teach our children to do certain things. We teach our children, hey, go be a doctor, go be a lawyer, go do these things, and I want you to do that. My dad's dream for me was to go be an usher, right?
And so he kept trying to guide me. As you all know, he brought me into the mother world by the time I was like 14, 15 years old, right? But one of the things that you realize is that he did something he didn't intend to do. We have dreams for our children that are small, right? When I say small, we think of the immediate moment, the immediate situation. Thank you, Virginia. Thank you for coming today. So going back to what I was saying about thinking small, right? There's certain things I learned from my father. One is of service, and one of selfless service, right? And when you talk about selfless service, he intended the service to be for the church. And I think one of the things he forgot that the unintended aspect of the church is that he helped me to see that the world is the church. And that we have to be there each and every day to serve and be a service to others. The second thing that I think about is loyalty and duty, right? Being loyal to not only our church, but to our family members, to our people, and to be able to do that. And thirdly, one of the key parts that I think about is the personal courage. You know, and I look at that, the courage on a daily basis, for me to do what I do on a daily basis, to see what Anju is able to do and what each of the people he has touched is able to do, is that he stood up in places where nobody else would. He spoke up in places where nobody else would speak up. He was a guiding light in places where there was darkness. And so, to end off, I wanted to say that I appreciate the lessons that he has taught. I am grateful for each and every moment of the time that I spend with him, the lessons that, and one of the key things that I wanted to realize is that, and I was telling my kids today, he was actually probably one of the biggest comedians that you may have not known. He had such a quiet sarcasm that he would sit there in the car and we would talk about it. One of the key things, you know, was interesting I wanted to talk about was that his sarcasm, he would ask, you know, it's really interesting during a funeral that we take pictures. Do you know why? I said, I don't know. He goes, I don't know either. You know, and so these are some of the key things that my father was and who he is, and I really appreciate that. I hope that he touched each and every one of your lives as just as much as he has done ours, and we will continue to live on to his dreams. Thank you. മാർത്തോമാ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ അഭിനയ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിയിട്ടുണ്ട്. അഭിനയ തിരുമേനി ഈ കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം, ഇവിടെ അംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വളരെ ശക്തമാണ്. തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. തിരുമേനിയെ ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ, ആദരവോടെ, ബഹുമാനത്തോടെ ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനായിട്ട്, കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. തിരുമേനി ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ ഒന്ന് സംബന്ധിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു, സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. തിരുമേനിയോട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരുമേനി വളരെ വിനയത്തോടെ ഇതിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു. നേരം കാണുമെന്തേരും നേരം കാണും നേരം കാണും നേരം കാണും നേരം കാണുമെന്തേരും നിദ്ര കൊണ്ടോ ഈ ശോഭിത പ്രഭാതത്തിൽ
ക്രിസ്തൻ ശോഭകരിപ്പാനുയർത്തുതാൻ ഭക്തഭാവനീയാകാശമപ്പുറം കുടിയിടുമ്പോൾ പേർ വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും പകലധ്വാനം ഞാൻ ചെയ്തിങ്ങനെ വാർത്ത ഞാൻ ചൊല്ലിടട്ടെ തൻ സ്നേഹത്തിൽ വാർത്തലത്തിൽ എന്റെ വേല തീർത്തി ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പേർ വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരും വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും എൻ പേരും പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധർക്കും മരണമുള്ളവരായ ഞങ്ങളെ പാപമരണത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുപ്പാൻ ജനപ്രകാരം ഭരിച്ച നല്ലവരും മരണമില്ലാത്തവരുമായ കർത്താവേ, നിന്റെ മരണത്താൽ മരണത്തിന്റെ ശക്തിയെ നീ ഇല്ലാതെയാക്കി നിന്റെ കൃപയാലാതാവിനെയും അവന്റെ സന്താനങ്ങളെയും പാപമരണത്തിൽ നിന്ന് നീ വീണ്ടെടുത്തു. നിന്റെ കപടക്കത്താൽ പാതാളത്തിന്റെ സാക്ഷാകളെ നീ തകർത്തു. നിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാ ഞങ്ങളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ നിസ്സരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. കർത്താവെ, അരിഷ്ടതയുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണം മൂലം നീ വിളിച്ചു വാർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന്റെ ഈ സമയത്തിന്റെ കരുണയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയിലെ സകലസന്താനങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യങ്ങളുടെ മണവറയും സന്തോഷങ്ങളുടെ ബന്ധികരിപ്പും ആനന്ദങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലവും സൗജന്യമായി നൽകണമേ. അവസാനത്തിൽ മഹത്വത്തോടുകൂടി എഴുന്നള്ളുകയും ഭൂതലത്തെ നീതിയോടുകൂടി ന്യായം വിധിക്കുകയും ഓരോരുത്തരും അവരവർ യോഗ്യമായിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തെ മക്കളായ കുഞ്ഞാടുകളോട് ചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ ഇന്ന് യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധവുമായ ദൈവമേ, സ്തുതി സ്തോത്രവും നിനക്ക് ഞങ്ങൾ കരേറ്റും. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും അപേക്ഷിക്കണം. സ്തോത്രവും ദേശത്തും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല പ്രവണതയും നേരമെല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരക്കരേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. തന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പ്രകാശത്തിങ്കൽ മീതെയുള്ളവർ ലഭിക്കുകയും തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ വെളിപാടുകൾ മാലാകമാർ വിസ്മയിക്കുകയും ചെയ്തോക്കോണമുള്ള നീതിയുടെ സൂര്യനും തന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ കതിരുകൊണ്ട് കബറുള്ളവരെ ദർശിക്കുകയും തന്റെ ഭാഗ്യങ്ങളുടെ ശോഭ കൊണ്ട് അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സാക്ഷാൽ പ്രകാശവും തന്റെ ശക്തിയുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും തന്റെ തിരിഹത്തിന്റെ ആഗ്യത്താൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവനുള്ളവരും ജീവനുള്ളവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും ന്യായാധിപതിയുമായിരിക്കുന്ന മിശിഹാതമ്പുരാന്റെ തന്റെ ദാസന്റെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന ഈ നാഴികയിൽ നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ എല്ലാ ദിനങ്ങളിലും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും സ്തുതിയും വന്ദനവും ബഹുമാനവും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. നിത്യപിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജ്ഞാനവുമാകുന്ന മിശിഹാതമ്പുരാനെ, ഈ സകല സൃഷ്ടികളുടെയും സൃഷ്ടാവും ജീവദാതാവും ജീവനോടിരിക്കുന്ന നീതിമാന്മാരുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും ദൈവവും മണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ സാക്ഷാൽ പുനരുദ്ധാനവുമാകുന്നു. മഹത്വമുള്ള നിന്റെ പിതാവിന്റെയും സകലത്തിലും പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന നിന്റെ റൂഹായുടെയും തിരുവിഷ്ടപ്രകാരം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഉന്മയിലേക്ക് വരുത്തി ദൈവികമായ നിന്റെ ഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ സംബന്ധിപ്പിച്ചു. ദോഷങ്ങളിലേക്ക് വശീകരിക്കുന്നതിനായ അകൽക്കരസാര വശീകരണത്താൽ നാശത്തിലും ക്ഷയത്തിലും ഞങ്ങൾ വീണുപോയി. നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കരുതി പാപം ഒഴികെ യാതൊരു ഭേദവും കൂടാതെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ നീ മനുഷ്യനായി തീർന്നു. നിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനാൽ മരണത്തിന്റെ അധികാരത്തെ നീ മായിച്ച് പുതിയ ജീവനെയും ഭാഗ്യകരമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്തു. കരുണയുള്ളവനും കൃപ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനുമായ കർത്താവേ, ഈ ചുരുങ്ങിയ ആയുസിനെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന്റെ ഈ സമയത്ത്
നിന്റെ ശുശ്രൂഷകരായ ഞങ്ങൾ വിനയഹൃദയത്തോടും നുറുങ്ങിയ ആത്മാവോടും കൂടെ കഴിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളണമേ. കർത്താവെ, അവസാന നാളിൽ ആത്മാവും ശരീരവും വേദനിപ്പാൻ പാടില്ലാതെ വണ്ണം ഒന്നായി ചേരുമ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ഇവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും നിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ഇവൻ പ്രകാശിക്കുകയും നിന്റെ വിശുദ്ധരുടെ ആനന്ദങ്ങളിൽ ഇവൻ ആനന്ദിക്കുകയും ഭാഗ്യകരമായ ഭവനങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും നിന്റെ സന്നിധിയിലെ നിത്യസന്തോഷത്തിൽ ഇവൻ പങ്കുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ശരണപ്പെടുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സത്യപ്രധാനാചാരനായുള്ളവേ, നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഇവൻ നിമ്പപ്പെടുകയും നിന്റെ വരവിങ്കൽ പാതാളബന്ധനത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്ന് ഇവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഇവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മേശയിൽ സന്തോഷിക്കുകയും നിന്റെ തിരുമുഖത്തിന് ദേശനാലും ഇവന്റെ മുഖം ശോഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, കൃപ നിറഞ്ഞ ദൈവമേ, ഈ സമയത്ത് വിലവെച്ചും ദുഃഖിച്ചും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് പരിഭാഗത്തുള്ള നടപടികളിലും വിശുദ്ധബാധകളിലും നടത്തി ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. ഈ ലോകത്തിൽ പാപം കൂടാതെ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. നിന്റെ കൃപയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ഞങ്ങളെ മറച്ച് ദുഃഖവും അതിനുമില്ലാത്തിടമായ സന്തോഷങ്ങളുടെ വാസ്തവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ, നമുക്ക് പ്രസാദത്തോടു കൂടെ നിന്നെ എതിർപ്പാനും ആനന്ദമില്ലാത്ത രാജ്യത്തിൽ നീതിജ്ഞന്മാരോടും വിശുദ്ധനോടും കൂടെ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാനും ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കണമേ. നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റുഹായിക്കും സ്തുതി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ കരയേറ്റുന്നു. ും കേടുകേടുങ്ങും മനുവേൽ വരവേയോട് ചേർന്നവരും നിലവിൽ തലങ്ങിയോരു തമ്പുരാൻ തന്നെ കലങ്ങും തിരുമുൻപിൽ ഇഷ്ടന്മാർ തേടിയോ സൃഷ്ടന്മാരിൽ നിന്നുടനെ ദുഷ്ടനാഥൻ കഷ്ടതയിൽ തള്ളും അനുഗ്രഹിച്ചങ്ങളെ തുണയ്ക്കണമേ. ഇമ്പമുള്ള തന്റെ പരിമുള്ള ഐശ്വര്യവും കൊണ്ട് ഉന്നതങ്ങളിൽ മേലുള്ളവർക്കും അഗാധങ്ങളിൽ താഴെയുള്ളവർക്കും കബറുകളിൽ മരിച്ചവർക്കും വെളിവരുളിയായ ഇമ്പമുള്ള ധൂപവും സൗരഭ്യവുമായിരിക്കുന്ന ദിവന്തമ്പുരാനെ നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ അടിയാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനവും പാപപരിഹാരവും കൊണ്ടുള്ള ആനന്ദവും നൽകുമാറാകണമേ. നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത്വം ഉദിക്കുകയും നിന്റെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ വലഭാഗെ മക്കളായ കുഞ്ഞാടുകളോടുകൂടെ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുവാനിടയാകണമേ. നമ്മുടെ വഴിയാത്ര അടുപ്പിക്കുന്നല്ലോ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളുടെയ പാവനരക്തത്തിൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോൽ മണ്ണാലങ്ങളെ നീ മനഞ്ഞു നിന്നാജ്ഞ പാപം ചെയ്തതിനാൽ എങ്ങനെ നരകത്തിൽ കൈവഴിയരുതേ നീ കരുണാവാരിധിയെ. കുറവുള്ളവരായി അറിയുന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നേ
നിർമ്മിതരാം ഞങ്ങൾ നരകാഗ്നിൻ വായിൽ ഇരയായിടരുതേ. പോക്കിൽ ഭ്രമമേറും ജഡത്തിൽ ശ്രീവായുധനങ്ങൾക്ക് തുണയായി നിൽക്കണമേ. ഉദിക്കും നേരത്തു ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആനന്ദിച്ചിടും. വന്ദനവും സ്തുതിയും വിശുദ്ധരൂഹായ്ക്കും. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഈ ദാസനെ യാത്ര അയക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദാസനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നവരായ ഞങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി ദാസന്റെ കുടുംബക്കാരെയും സാക്ഷ്യക്കാരെയും നിന്റെ സമാധാനത്താൽ സമാധാനപ്പെടുത്തണമേ. കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും മനുഷ്യഹൃദയം ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായി നിന്നെ സ്നേഹിച്ചവർക്ക് നീ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് ഈ നിന്റെ ദാസനും അവകാശിയാകുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയിന്മേൽ ഞങ്ങൾ ആശ്വസിക്കുമാറാകണമേ. എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വന്നകത്ത് പ്രവേശിച്ച് ലോകാരംഭത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമായി അനുഭവിച്ചുകൊള്ളി എന്നുള്ള സന്തോഷ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കണമേ. ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. ഞങ്ങളില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ നീ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു നാഥാ. ഞങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും നീപ്പോൾ ഈ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാം. സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ സ്നേഹം തിക ഉള്ളതത്രേ. നീ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നാശം കാണുകയില്ല. മോദവും ലോകത്തിൽ പാർത്തിടുന്നോർക്കു ലോകധനം ലൗകികർക്കും വിട്ടിരിക്കു എന്നേക്കുമാത്തിൽ ഓരോരുത്തർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്കൂ നേരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളെ ഈ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ ദൈവത്തിനു മഹത്വവും തൻ സുതനോ പരിശുദ്ധരൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയും എന്നേക്കും. ആമേൻ ആമേൻ. ഉന്നതത്തിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് മരിക്കുകയും മരണത്തെ കൊല്ലുകയും ചെയ്ത ശക്തിയായ തനിക്ക് സ്തുതി. മരണദിവസം കയ്പുള്ള ദിവസമാവുന്നു, അത് കരച്ചിലിന്റെയും സങ്കടത്തിന്റെയും ദിവസമാവുന്നു. മരണദിവസം എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരു പാനീയമാവുന്നു, എന്നാൽ അത് യൗവന പ്രായത്തിലായാൽ അധികം കയ്പും സങ്കടമുള്ളതാകുന്നു. സഹോദരൻ രക്ഷിക്കുന്നില്ല, സ്നേഹിതർ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രവാചകന്റെ വചനം പ്രവൃത്തിയാൽ നിവൃത്തിയായി. എല്ലാവരും അവനവന്റെ മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നത് ന്യായമാവുന്നു. മരണം എല്ലാവരെയും പിരിച്ചുവിടുന്നത് കൊണ്ട് കരയുന്നത് യുക്തമാവുന്നു. മരിച്ചവർ നിന്നിൽ ജീവിക്കുകയും മൃത്യന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും അവൻ രാജ്യം അവകാശമാക്കി സ്തുതി പാടുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്തുതി. അന്യായത്തെ വിട്ടകന്ന് വേദിയോട് അടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മരണം ഒരു ഉപദേഷ്ടാവുമാകും. എന്നേക്കും തന്നെ അധീനതയിൽ വെച്ചുകൊള്ളുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഈ ആയുസ്സിനെ
ഒരുവനും ശാശ്വതമായി ആശ്രയിക്കരുത് എന്ന് മരണവിധ വിളിച്ചു പറയുന്നു. മരണവിധ തലമുറകളോട് പ്രസംഗിക്കുകയില്ല, ഗോത്രങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യും. മരണദൂതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നവരൊരുത്തരുമില്ല, അതിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു പോകുന്നവരില്ല. അതാണ് തൻ്റെ സകല സന്താനങ്ങൾ മുൻകടത്തി മരണത്തിൻ്റെ കാസായത്തിൽ കൈക്കൊള്ളതാണ്. അതാ ഓരോ സന്താനങ്ങൾ അത് കുടിപ്പാനായി ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് അതിനെ പകർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ്ലീഹ പറയുന്നതിനെ കേൾപ്പീൻ. എന്നാൽ എൻ്റെ സഹോദരരെ, നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേശു മരിക്കുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം യേശുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവരെ അങ്ങനെ തന്നെ അവനോടുകൂടെ വരുത്തുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടിട്ടുള്ളവരെ മുൻപിടുകയില്ല എന്നുള്ളതിനെ കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവ് തന്റെ കൽപ്പനയോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. മശിഹായിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ അവരോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് മേഘങ്ങളിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും. ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും. ആകയാൽ ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരായിരിപ്പീൻ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവമായ ജീവന്റെ വചനമായ നമ്മുടെ ദൈവവും കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ ശിംശിയായ നടപടി നാളുകളിൽ തനിപ്രകാരം പഠിപ്പിച്ചു. ഈശ്വരമായിട്ട് അവരോട് അരുളി ചെയ്തത്, അമേൻ അമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, പിതാവ് ചെയ്ത് കാണുന്നതല്ലാതെ പുത്രനും സ്വന്തം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പിതാവ് ചെയ്യുന്നവയെ തന്നെ പുത്രനും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. പിതാവ് തന്നെ പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുകയും താൻ ചെയ്യുന്ന സകലവും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതിന് പ്രവൃത്തികളെക്കാൾ അധികമായിട്ടുള്ളവയും അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെ ഉയർപ്പിച്ച് ജീവിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നെ പുത്രനും താൻ മനസ്സാകുന്നവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് ഉത്തരം പിതാവ് ഒരുത്തനെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധിയെല്ലാം പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരുടെ പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവരെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ നിത്യജീവനുണ്ട്. അവൻ ന്യായവിധിക്ക് വരാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത നാഴിക വരുന്നു. അതിപ്പോൾ തന്നെയുമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പിതാവിന് തന്നെ തന്നെ ജീവനുള്ള പ്രകാരം അവൻ പുത്രന് തന്നെ തന്നെ ജീവനുണ്ടാകുവാൻ മരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ മനുഷ്യപുത്രനാകിയാൽ ന്യായവിധി നടത്തുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. കബറുകളിലുള്ളവരെല്ലാവരും അവൻ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവന്റെ ഉയർത്തലും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധി ഉയർത്തലും പുറപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഭംഗിയോടും ഗർഭത്തോടും നിന്ന് സങ്കടത്തോടും ദുഃഖത്തോടും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ താവേ ഞങ്ങളോട് ഉത്തരമല്ലി ചെയ്യണമേ എന്നർത്ഥം വരുന്ന എന്ന് പ്രതിവാക്യമായി പറയണം. മരണത്തിന്റെയും വേർപാടിന്റെ ഉടയവനും ആത്മാക്കളുടെയും സർവ്വജടത്തിന്റെയും ദൈവവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും മേൽ അധികാരമുള്ളവനുമായ മശിഹാ തമ്പുരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവനുണ്ട്. അവൻ ന്യായവിധിക്ക് വരാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തവനായ ഞങ്ങളുടെ മശിഹാ തമ്പുരാനെ
നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ മശിഹാ തമ്പുരാനെ, നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ സകല വിശ്വാസികളോടും കൂടെ ഞങ്ങളെയും നിന്റെ രാജ്യത്തിന് യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നള്ളത്തിങ്കൽ നിന്റെ എതിരേൽപ്പിനായി പുറപ്പെടുവാനും നിന്റെ സകല പരിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നെയും നിന്റെ പിതാവിനെയും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായും സ്തുതിപ്പാനും തക്കവണ്ണം സന്തോഷം വരുത്തുന്ന നിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ പ്രകാശമുള്ള കതിരുകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. നാം ഉച്ചത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം കുറിയലായിസോൻ എന്ന് ചൊല്ലണം. നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥതയെയും പുനരുദ്ധാരത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യതയെയും നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് village of Bethany, where Lazarus lived, and there was a hope which Jesus loved, and his two sisters were also lived. While Jesus was away, Lazarus was became sick, and the sisters sent a person to tell him, the one who is dear to you is here sick. The news was reached him. He delayed for 4 days. When he knew that he is dead, he set his journey to Bethany to visit that home. While he was at the gates of the village, the elder sister Martha rushed to the gate and said to him, "You are over here. Our brother is not died." See the tone of the language. The message earlier they said was that the one who is dear to you is sick. Now they say, because you are absent over here, or because of the absence of your response over here, caused by the death of our brother. Jesus said, "Where is Mary?" Then his response is, "Of course, I am not going. Since the positive the time, I am not going to discuss all this. Where is your sister who have heard so many things from me?" And she was at home. Just you go and call her. She went and brought her over there. Then also, she also said the same thing. If you are over here, this will not happen to our family. Then Jesus said, "Where is the place 4 days ago that we were buried here? We will go to it, the burial place." And then one voice said, "What is the use of going now? You know that we will have the resurrection in the last days. But why we have to go down?" And then Jesus said, "You shall see the glory of God." And that incident where they saw the glory of God and realized the reality of death and the reality of resurrection, they shed their tears. All the people who gathered over there also shed their tears for many reasons, not by of the same reason. But when he saw the tears, he also shed the tears, and mixed the tears with the
tears of the people were gathered over there. And Jesus called Lazarus by name. And Lazarus came out of the tomb with the resurrected body. And that was the reality.